소용이 없습니다. 여러분들 그 주기도문을 참 이렇게 잘 강해를 들으시는데, 하나님께서는 세 부분 앞에 거는 하나님 영광 위해서, 하나님 나라 위해서, 하나님의 뜻의 성취를 위해서 말씀하시고, 제가 영어로 말씀을 다시 드려야 되겠습니다만은, okay, let me speak English first. Okay, the Lord's Prayer, as Martin Luther, the Reformer, told us, it may be one of the worst martyrs because it has been despised for a long time, very much, even by us. So we should be very careful whenever we recite, we pray the Lord's Prayer. It has 6 petitions, and the first 3 is about God, His glory, His kingdom come. That means His government, His governing power may be upon us and should be extended to the utmost part of the world. And the third one is, Thou will be done on earth as it is in heaven. Remember that how His will was done in heaven. If it has been done exactly the same thing on the world, it will be turned into heaven. And the other 3 is about the human life. The first one is giving us our daily bread. Yes, we are human beings, we are weak, we are fragile, so we need to maintain our body, our health, our nutrition. Okay, that's very, very important. And God never despises us, our daily necessities. Okay, but the last Sunday I mentioned about the give us forgiveness. Forgive us as we have forgiven our debtors. Well, the original sin should be pardoned by Jesus Christ without any condition, just by faith. Priceless sacrifice, okay? But the daily sin, we should forgive others first. On that condition, we can be forgiven. This is a really, really important, very, very, very necessary prayer. Because the food can free us from poverty, starvation, but at the same time, spiritually and mentally, we should be free from our starvation. That is more important. Okay, without being healthy, without being filled with the Holy Spirit and filled with our necessities, we cannot be free at all. So the 5th petition is more important than the 4th one. Well, in one shot, in one glance, we may see the human body, the physical food is more important, but that is not true. And at the same time, today's message about the lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay? Once we are forgiven by God, by the help of the Holy Spirit, by being filled with the Holy Spirit, our sins are forgiven. And now I am free from sin. And now I am innocent. But with this mind, if we are not well protected against his temptation, the Satan, we can be fallen into temptation again. We can commit a sin, and we can be captives of Satan again. So Jesus taught us to do that. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay, I'm going to preach about the difference between test and temptation. And the second part is how we are tempted. There are 3 ways how we are tempted. According to the 1 John chapter 2, verse 14 and 15. Let me read it, rather, quote that, because that may teach you how we are to be careful to, not to be tempted by these 3
ways, okay? Verse 15 and 16, okay? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Okay, 16. For everything in the world, the cravings of a sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does comes not from the Father, but from the world. Okay? Okay. The lust of his eyes, and the boasting of what he has and does. And the first one is cravings of a sinful man. Okay? And of course, at the same time, that can be concretely, in more concrete sense, applied into our daily life. Are you tempted because of the Peter-like hot temper? Or are you tempted because of the Samson-like lust? Or are you tempted like loving the wealth? Like Judas Iscariot. So, lastly, I'm going to tell you that the way how to escape and how to conquer that temptation is, of course, by the Word of God and by the prayer. Especially trusting upon firmly on the promise of the Lord. First, Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation which is common to anybody does not come to you. And God is faithful, so He doesn't allow you to be tempted beyond your ability. But at the same time, at the moment of your tempted, He prepares the way out to overcome that. Trusting upon heart, the Word of God, the promise of the Lord, and pray as Jesus asked us to do. Pray. Because I'm not strong enough. I'm just weak. So Lord, help me. As the Lord Himself, Jesus Himself, taught us to pray. 여러분, 우리가 주기도문을 상당히 지금 진지하게 말씀을 강의하고 있는데요. 저번에 세계는 물론 하나님의 영광, 하나님의 나라, 하나님의 뜻 다 배우셨으니까요. 정말 열심히 하다 보면 천국이 그대로 임하는 거죠. 여러분과 저의 마음에도 임하고 우리가 가는 곳마다 천국됩니다. 동시에 하나님은 우리의 육신의 필요를 결코 간과하시거나 우습게 여기지 않으셨습니다. 그래서 우리에게 맨 처음 필요한 거 육신의 양식, 먹는 음식, 정말 실질적인 가르침을 베푸셨습니다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵소서. 일용할 양식. 근데 많이 싸놓고 있게 하시옵소서. 우리 정말 많이 필요합니다. 10년, 100년 그게 아니고 데일리 라이프. 일용할 양식. 그걸로 만족하면 된다는 거예요. 하루하루 하나님 의지하고 광야의 백성들이 만나와 메추라기를 의지하듯이. 그러니까 두 번째는요. 사실은 일용할 양식이 가장 필요한 것 같아도 두 번째 우리의 영적인 필요 그리고 우리의 마음의 필요 정신적인 필요 그게 더 중요하다는 거예요. 그래서 우리를 용서하게 하옵소서. 정신적인 영적인 자유를 누리기 위해서 정신적인 영적인 필요를 채움받기 위해서 우리가 우리에게 죄를 지은 자를 용서해 준 것 같이 우리 죄를 사해 주십시오. 물론 원죄 지옥 갈 수밖에 없는 죄는 하나님께서 성자 예수님 보내셔서 십자가를 지게 하시고 다 용서받게 하셨습니다. 그런데 그 뒤에 우리가 지는 자범죄 그것을 용서해야 이웃에게 용서를 해야 우리를 용서해 주시겠다고 강조해서 말씀하세요. 지난 주일날 잘 들으셨죠? 그 마지막에 이제 여섯 번째 우리에게 간구하라고 하신 것은 뭐냐면은 우리가 용서받고 다시 깨끗해져서 마음이 편안해졌는데 이렇게 깨끗해진 상태 그리고 무죄한 상태 그대로 있으면 반드시 사탄이 와서 다시금 공격하고 우리를 시험에 빠뜨린다는 거예요. 그래서 우리 그렇게 된 다음에도 시험 들게 마시고 악에서 구하옵소서.
이 악이라고 하는 헬라어 원어는 두 가지로 해석할 수 있습니다. 중성으로도 해석할 수 있고 남성으로도 해석할 수 있습니다. 그런데 제가 여러 연구를 통해서 아무래도 남성으로 해석하는 게 좋을 것 같습니다. 그러면 그러면 악한 존재고 사탄에게서 구원해 주시옵소서, 그런 말씀입니다. 첫 번째, 이 시험에 대한 성경에 두 가지 말씀이 나와 있으니까 부분에서 잠깐 설명합니다. 성경에는 똑같이 시험으로 표현이 되고 번역이 되지만은 하나는 테스트고 하나는 유혹입니다. 아마 언젠가는 이 성경이 유혹으로 바꿔야 될 거예요. 그러나 어쨌든 간에 좋습니다. 이 앞뒤 문맥을 읽어보면 다 알 수 있도록 되어 있어요. 하나님은 우리를 테스트하십니다. 하나님은 우리가 하나님 앞에 얼마나 정직하고 진실하고 충성스러운가 늘 살펴보기를 원하십니다. 그래서 하나님은 언제나 테스트하십니다. 다시 말씀드립니다. 하나님은 그것을 아신 다음에 얼마나 축복하시고 얼마나 놀랍게 우리를 은혜로 인도해 주시고, 대표적인 예가 아브라함입니다. 아브라함, 하나님께서 주신 믿음을 따라서 말도 안 되는 여행을 시작했습니다. 갈대아 우르에서 하란에서 하나님 명령하신 가나안으로 그 수천리를 내려왔습니다. 그런데도 아직 하나님에 대한 연단이, 지혜가, 지식이 충분하지 못했어요. 그래서 애굽만 내려가도 그곳에 하나님 안 계신 걸로 알았어요. 그랬던 아브라함이 짧게 말씀드려서 시련과 테스트를 거치고 또 거치고 또 거쳐서 하나님께 대한 지식이 풍부해지자 어디까지 그가 승리할 수 있게 됐냐면은, 이제는 하나님이 한번 말씀하신 것은 반드시 이루어지고 절대로 잘못될 수가 없다. 그래서 아들을, 약속하신 아들을, 내가 이 아들을 통해서 네 후손을 하늘의 별과 바다의 모래같이 많게 해줄 것이다, 그 말씀을 꼭 믿고서 그를 죽여서 번제로 각을 떠서 바치라고 말씀을 하실 때에 그대로 순종했어요. 히브리서에 보니까 그 이유는 뭐냐면은 죽은 자 가운데서 다시 살리실 것을 믿었다. 애굽에 내려갈 때와 이삭을 바칠 때의 그 신앙의 이 연단과 그 차이는요, 천양지차라고 할 수 있어요. 하늘과 땅의 차이라고 할 수 있어요. 그래서 저와 여러분들이 테스트를 받을 때에 감사하시기를 축원합니다. 그 일을 통해서 위대한 하나님의 사람으로 만드시는 거예요. 그런데 두 번째 템테이션이 있어요. 그 말씀을 할 수 있는 것은 특별히 야고보서 1장 14절 말씀입니다. 하나님은 아무도 시험하지 않으신다. 악에게 시험을 받지도 아니하시고 시험도 아니하신다 그러셨어요. 다만 하나님은 테스트하실 뿐이지 유혹해서 잘못에 떨어지게 하지 않습니다. 그것은 사탄이 하는 겁니다. 그래서 lead us not into temptation, 시험에 들게 하지 마시고 악에서 구해 주십시오. 악에서. 굉장히 중요한 말씀이에요. 너무너무 중요한 말씀이에요. 그러면 왜 우리가 악에 떨어집니까? 두 번째로는 왜 시험을 받습니까? 그 대표적인 게 세 가지 방법인데, 아까 제가 영어로 읽어드린 것처럼 한국말 다시 한번 제가 읽어드리겠습니다. 요한일서 2장 16절, 15절부터 16절 읽는 좋겠습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니, 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라. 세 가지만 잘 피하면 승리할 수 있다 그 말이에요. 뭐죠? 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑. 육신의 정욕, 내 육신을, 예를 들어서 이 사탄이 유혹한 방법이 이 에덴 동산에서 그대로 나타났죠. 선악과를 다 먹지 말라는, 아니야, 그거 먹으면은 네가 눈이 밝아서 하나님같이 돼. 여자가 이 선악과를 보니까 먹음직도 하고, 육신의 정욕이죠. 보암직도 하고, 안목의 정욕이죠. 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라 이생의 자랑이. 조금 설명이 필요한데 잘 이해하실 수 있기를 바랍니다. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 다 욕심이죠. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑. 예수님 시험 받을 때도 마찬가지였습니다. 육신의 정욕, 돌떡떡이 만들어서 먹어라. 우선 배고프니까 육신의 필요를 따라서 그거 먼저 채우라. 우리 예수님 40일 단식하셨습니다.
얼마든지 만드실 수 있어요. 그런데 그렇게 하나님 일하는 게 아니라고 단호히 잘라버리셨습니다. 배가 고프신데도. 그리고 높은 성전의 꼭대기에 놓고서는 뛰어내리라. 인기를 가지고서 안목의 정욕을 가지고 그것으로 하나님 일 하라는 거예요. 가로되 주 예수를 시험치 말라 했다. 부딪혔습니다. 마지막 세 번째, 천하만국의 영광을 보면서 이거 다 내 건데 다 거짓말이죠. 사탄은 거짓의 아비예요. 그런데도 그렇게 유혹했습니다. 이거 다 내 건데 나에게 절만 하면 다 너한테 줄 거야. 이생의 자랑. 두 번째, 세 번째를 바꿔 설명할 수도 있고 합니다만, 하여튼 이 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 이것을 가지고서 유혹하려고 하다가 예수 이게 다 거절하는 거죠. 주는 하나님만 섬기라고 했다. 이와 같은 것은 오늘날도 여러분들과 저에게 똑같이 임합니다. 특별히 야고보서 1장 14절 말씀에 보니까 누구든지 유혹을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니, 그러니까 이 세 가지를 자기 욕심이라고 요약할 수가 있어요. 자기 욕심이에요. 욕심을 버려버리면 부부관계도, 부모 자식관계도, 심지어 교회 봉사도 아무런 문제가 없어지더라고요. 정말 그렇습니다. 되게 욕심이 있으면 부부간의 관계가 나빠져요. 왜 그렇죠? 내 남편이 나에게 이걸 해주고 저걸 해주고 그것을 도와줘야 하는데 안 해줘. 내가 아내를 만날 때는 아내를 통해서 큰 출세를 하고 싶은데, 아니 재벌 딸이 왜 그건 못해? 제가 이상한 얘기를 지금 하고 있습니다. 그렇게 기대하면 행복해질 수 없어요. 아멘. 욕심을 다 버리고 이 남자는, 이 여자는 내가 사랑하라고 만나게 해주신 하나님의 사람이야. 내가 그저 고마울 뿐이야. 내가 그저 감사할 뿐이야. 하나님, 어떻게 이렇게 좋은 남편을, 좋은 아내를 나에게 주셔서 나는 자격이 없는데, 나는 아무런 가치가 없는 사람인데, 아무리 생각해도 부족할 뿐인데, 그럼 반드시 그 집 행복합니다. 할렐루야. 네. 자식과 부모도 마찬가지예요. 여러분들은 주로 부모님들이시니까 부모님 이야기부터 할게요. 네. 자식들을 너무 그렇게 기대하지 마세요. 하긴 죽어라고 피땀 흘려 그저 뼈가 부러지라고 고생하세요. 키우셨으니까 기대할 만도 한데, 여러분들이랑 제가 경험해보니까 그게 아니더라고요. 아무것도 기대하면 안 돼요. 그냥 내가 기를 수 있었고, 오늘 특별히 기도받은 우리 성민수 이성은 집사님 잘 들으시겠네요. 하나님이 나 같은 것에게 하나님의 사람을 보내주시고, 그리고 하나님의 사람다웠게 길러내도록 책임을 맡겨주시고, 이 아이들을 기르면서 이 기쁨을 누리게 하셨으니 감사합니다. 만족합니다. 됐어요. 저는 이 아이를 좀 더 잘 길러서 하나님 앞에 제대로 못 바쳐드릴까봐 그것만 걱정합니다. I do not expect them at all. 아무것도 기대하지 않습니다. 그냥 하나님이 주신 은혜에 감사합니다. 행여 주님의 뜻대로, 주님 기뻐하시는 대로, 주님이 이 땅에 보내주신 목적대로 잘 이루지 못할까봐 걱정될 뿐입니다. 됐어요. 그럼 절대로 부모와 자식 간에 갈등이 안 생겨요. 자녀들도 마찬가지예요. 사실 부모님 이거 해주세요, 저거 해주세요, 그거 해주세요가 아니라, 부모님이 나를 이만큼 길러주셨으니 됐지, 이제는 내가 부모님께 대해서 욕심을 버리고 이제는 내가 좀 부모님께 드릴 줄 알아야 되겠다, 바칠 줄 알아야 되겠다, 위로해 드릴 줄 알아야 되겠다. 그게 효도지 뭐야? 그럼 끝나는 거예요. 욕심 때문에 항상 문제가 생겨요. 각 사람이 유혹을 받는 것은 자기의 욕심에 끌려 미혹됨이니, 교회도 마찬가지인 것 같아요. 기대하지 않으면 문제될 거 없습니다. 여러분들 잘하고 계시죠? 제가 설교를 준비하면서 생각해보니까 그저 부부간에 여러분들처럼 다정한 그런 분들이 안 계시는 것 같아요. 사람들 보고 와서 좀 배우라고 그랬으면 좋겠어요. 할렐루야. 자식과 부부 관계도 마찬가지세요. 근데 교회일도 그렇게 돼가시는 것 같아요. 아무 기대 안 하고 내가 봉사할 수 있어서 감사하지. 하나님이 나에게 이렇게 봉사할 기회와 건강과 재물을 주셨으니 감사하지만, 그러면은요 진짜 할렐루야만 생겨요. 아멘. 아멘. 그래서 여러분들은 마지막으로 이제 제가 결론을 내려야 될 시간이 가까이 왔는데요,
이 우리에게 약점이 있는 것을 욕심과 연관시키지 않도록 조심해야 되겠더라고요. 사단이 유혹할 기회를 주지 말아야 되겠더라고요. 뭡니까? 성경에서 제가 예를 뺐어요. 여러분들이나 저나 이 셋 중에 주로 걸려드는 것 같은데, 이 베드로 같은 이 핫템퍼, 성질 급하고 잘난 체하고 그저 그런 유혹에 잘 빠지십니까? 아니면 삼손같이 여자를 너무 좋아해가지고, 반대로 여성들은 남자를 너무 좋아해가지고 거기 빠질 수 있는 가능성이 많습니까? 아니면 가룟 유다처럼 물질에 내가 너무 집중해서 그것 때문에 유혹을 받습니까? 어떤 겁니까? 아무도 자신할 수 없고 아무도 자유로울 수 없지만 특별히 내가 약점이 있는 거 하나님 앞에서 정말 말씀 의지하고 기도함으로 말미암아서 이길 수 있어요. 말씀과 기도를 통해서. 그래서 예수님 기도하라고 하신 거예요. 6마디 얼마나 짧습니까? 다 외우면은요 20초가밖에 안 걸려요. 예수님께서는 이것을 모범 중에 모범으로 제시하시고, 이대로만 기도하면 너희들 성공할 수 있어, 지상생활에서 그리스도의 삶 잘 살 수 있어, 에피스 중에 에피스를 주시고, 그 소리는 마지막 이 말씀을 우리 생활에 적용해 봐야 돼요. 다시 묻습니다, 여러분. 우리에게 있는 약점이 뭘까요? 사단이 가장 그저 건드리기만 하면 넘어지는 게 뭘까요? 베드로처럼 핫템, 건드리기만 하면 화를 내는 것, 건드리기만 하면 못 견디는 것, 아니 오죽하면은 여러 예가 있습니다만은, 아니 예수님이 지금 이 예수님에 대한 신앙 고백을 잘해서 그래가지고서는 칭찬하시는데 그 순간을 못 참아가지고, 이제는 네가 그런 신앙을 가졌니? 그럼 내가 하나님 보내주신 대로 종교 지도자들, 장로와 대제장들에게 고난받고 십자가 박혀 죽을 거야. 그래야 그새를 못 참아서 예수님 한쪽으로 끌고 가서 막 가나여 가로되, 그건 이제 우리 선조님들이 점잖아서 간절히 말했다 그런 뜻이, 사실 원어의 뜻은요 리뷰크해서, 꾸중해서, 아니 예수님 뭔 소리예요? 아 예수님 그렇게 하면 우리는 어떻게 되는 거예요? 이렇게 한 거예요. 핫템퍼죠. 우리 닮은 거. 예수님 그때 정색을 하시고 뭐라고 그러셨어요? 사탄아, 사탄아, 너 지금 사탄에게 쓰임 받는 거야. 너 내가, 아마 말씀을 더 하실 수 있었으면 그렇게 하셨을 거예요. 너 내가 주기도문 내가 가르쳐준 기도문 날마다 외우니? 그러셨을지 모르겠어요. 자신 없어요. 그렇게 타고난 걸 어떻게 해요? 죽으라고 후회하고 죽으라고 참고 죽으라고 노력해도 또 나와요. 그래서 기도하는 거예요. 주님, 오늘도 핫템퍼 루스되지 않게 하시옵소서. 그리고 또 여러분들 그런 분들 많이 안 계시지만, 요즘 젊은이가 되어갈수록 너무 잘 요 근래도 서울시청에서 우리가 어쩌다 그게 됐는지요, 퀴어 축제인가 벌써 19번이나 했다고 그러대요. 동성애자들이 나오고 이상한 옷차림을 가지고 많은 분들이 막 혐오감을 느껴요. 시장이라는 양반이 배후에서 다 서포트하고 조정하고 있어요. 가슴을 치고 싶어요. 그래, 거기 설문 통계에 나온 거 보니까 이 퀴어 축제 하는 것이 여러분들 어떻게 생각되십니까? 95%가 반대요. 95%. 근데도 강행을 하고 있어요. 제가 지난 금요일인가도 설교를 했습니다. 토요일인가도 설교를 했습니다. 아니요, 수요일이요. 죄송합니다. 수요일 설교했는데요, 세상이 너무 타락해가지고요. 아니 그래, 우리 목사님들이 지난 월요일날 정기 목사님을 2달에 한 번씩 하거든요. 모여가지고 삶을 취하는데 당신 딸 이야기를 하더라고요. 당신 딸이 와가지고 8살 먹은 놈이 와가지고 아버지에게 회개할 게 있다고 그러더래요. 뭔데? 아빠, 제가요 제 친구의 꼬임에 의해서 못할 짓을 했어요. 뭔데? 아니 제 친구가요 여자 낮에 보자고 해서 그냥 봤어요. 아버지 잘못했어요. 고맙기도 하지만 충격받았습니다. 8살짜리. 그래서 삼손만 욕할 일이 아니라는 거예요. 우리나라 조심하고 정신 차리고 하나님 명령하신 대로 기도할 그 이외에는 절대로 분방하지 말아라. 하나님 몰라서 그러셨어요. 다 알고 하신 말씀이에요.
유혹에 기름 주지 말아라. 젊은이 여러분 특별히. Except the time of prayer, you should not be separated from your wife, from your husband. 그런 뜻이죠. 그리고 특별히 가룟 유다. 가룟 유다를 생각하면 가슴이 먹먹해져요. 하나님의 아들 예수님이 오셔서 3년 반을 가르치시고 수많은 기적을 베푸시고 죽은 자를 살리시는 명명백백한 메시아이셨는데 그 메시아의 말씀을 듣고서도 어떻게 탐심을 버리지 못해서 마지막에 예수님까지 팔아먹어요. 이 시험이 얼마나 집요한가를 깨닫습니다. 여러분. 성경을 읽습니다. 여러분들도 많이 읽으시지만 빨리 그저 1년에 1도 그 문제지를 제출했으면 교육위원장님하고 상의하고 있습니다. 저는 과거에 있어서 좀 2독, 3독 하려고 노력하고 있어요. 쫙 있습니다. 이 통독을 하는 게 중요합니다. 사무엘서, 열왕기서, 역대기서, 그리고 나서 쭉 이제 느헤미야, 에스라, 에스더 다 있고 욥시편, 잠언 전도하고서 그 다음에 이제 나오는 게 선지서들이잖아요. 선지서 쭉 읽어보면은 그 앞에 있었던 역사서처럼 한결같이 말하는 게 뭐냐면은 하나님 말씀대로 살지 못하고 우상을 섬겼기 때문에 이렇게 멸망이 왔다, 멸망이 왔다, 멸망이 왔다, 포로 잡혀간다, 우상 숭배. 저 스스로 생각을 해봐요. 이거 하나 못할 수가 없었을까? 너무 명명백백한 그들의 역사가 그들의 교과 생활의 교과서였는데, 그래서 생각을 가끔 해요. 그럼 나에게 우상은 뭐? 오늘 고도 산업사회에 발달된 사회에서 사는 나의 우상은 무엇인가? 제가 하나님보다 더 사랑하는 게 뭔가? 뭔가? 방금 말씀드린 세 가지 중에 하나겠죠. 정말 하나님 앞에서 정말 자신 없어요. 그러나 우리의 약점을 하나님 앞에 내놓고 말씀을 믿으면서 간절히 기도하면서 매일의 삶을 하나님과 함께하면 승리할 수 있을 줄로 믿습니다. 특별히 이미 우리 배운 것처럼 고린도전서 10장 13절 말씀, 사람 누구에게나 당하는 그런 시험이 동일하게 우리에게 왔으니 오직 하나님은 미쁘시기 때문에 우리가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내서 너희로 능히 감당하게 하시라. 이 말씀 꽉 믿어야 돼요. 할렐루야. 반드시 이길 수 있습니다. 하나님은 절대로 우리가 감당 못할 거 허락 안 하십니다. 그렇다고 해서 사단을 우습게 여기면 넘어지겠죠. 그래서 유명한 그 영국의 학자 C.S. 루이스가 그런 말씀했죠. 우리가 시험에 넘어가는 것은 사단의 존재를 너무 과대평가하거나 과소평가하기 때문에 그렇다. 너무 두려워하거나 너무 우습게 여기기 때문에 그렇다. 그래서 결론이 뭐예요? 말씀과 기도. 말씀과. 그래서 우리 교회는 말씀이 많이 읽혀지기를 축원해드립니다. 말씀을 많이 묵상하시고 나누시기를 부탁드립니다. 그리고 기도 많이 하십시오. 예, 그래도 예배 시간 마치고 기도들 열심히 하려고 하시는 모습, 주일날도 오전에 오셔서 열심히 기도로 준비하시기를 간곡히 부탁을 드립니다. 할 일 많이 있죠. 일주일 만에 만나니까 인사하고도 쉽겠죠. 대화하고 싶겠죠. 뭐 다 이해해요. 그러나 이 11시 10분 전, 15분 전은요, 너무도 중요한 시간이에요. 하나님 영광 받으시는데 사탄이 그냥 시기해서 방해하려고 우리 마음을 그냥 여기저기 돌아다니면서 뒤집어 놓는 중요한 순간이에요. 그래서 여러분들, 저는 이제부터 저희뿐만 아니라 찬양대원 되시는 분들뿐만 아니라 여러분들 모두가 그 시간만큼은 정말 간절하게 기도하셨으면 좋겠어요. 남과 이웃과 이야기하는 거 예배 마치 가질 수 있잖아요. 괜히 여러분들 죄의식 가지시게 하려고 했던 건 아니고요. 우리 당연히 그럴 수 있지만 아니에요. 그 시간이 그럴 시간이 아니라. 그리고 그걸 바꾸기 위해서 찬양까지도 지금 쉬고 예배 분위기를 하나님 영광 중심으로 하나님만 똑바로 쳐다보도록 우리 그렇게 하자 해서 바꿨잖아요. 그렇게 여러분들이 좀 더 따라주시면 감사하겠습니다. 다음 주부터
절대 옆 사람하고 이야기 안 하실 줄 믿습니다. 믿습니다. 네. 반발을 느끼는 분들이 계시는가 봐요. 믿습니다. 아멘이시죠. 할렐루야. 그 시간처럼 중요한 기도 시간이 없어요. 사회하는, 기도하는, 찬양하는, 설교하는 이 모든 분들을 위해서요. 얼마나 하나님이 영광 받으신 걸 제일 싫어하는 게 사탄이에요. 그러니까 마지막 한 말씀 드릴게요. 여러분, 결론은 말씀과 기도인데 무엇보다 우리 예수님 바라보고 우리 예수님과 함께 해가게 해주시고 예수님 뒤에 딱 숨을 수 있게 해주시라고, 예수님과 같이 하게 해주시라고 기도 그렇게 하셔야 돼요. 여러분들 로마에 대해서 지금도 이야기를 가끔 들으십니다. 어마어마한 나라였습니다. 아마 지상에 로마 같은 나라는 다시는 안 나타날 거예요. 서로마까지 합하면요 한 2000년 계속됐어요. 1453년 세워진 지는 한 BC 600여 년 전에 세워졌어요. 동로마만 해도 1000년. 그래 그 나라는요 사방 다니면서 다 그냥 정복하고 그냥 노예를 끌고 오고 그냥 물질을 가져오기 때문에 그렇게 기가 막힌 나라가 없었어요. 한 번은 황제를 원로원이 The Senate라고 했던 거예요. 원로원이 식사출동했어요. 얼마나 어마어마한 순간입니까? 황제가 당도했습니다. 그 전에 모든 사람들이 그냥 그 원로원 집을 다 깨끗이 청소하고 정돈하고 그리고 이 종들이요 음식 준비하느라고 바빠서 난리. 그런데 황제가 딱 도착했어요. 자리를 잡았습니다. 그런데 얼마나 바쁘고 정신없었던지 아니면은 나이가 들어서 좀 기능이 약해서 그랬는지 어떤 늙은 종 노예 하나가 막 왔다 갔다 서빙을 하다가서 그만 응접실에 있는 중요한 도자기 하나를 건드려서 떨어뜨려서 깨뜨렸어요. 원로원 주인이 너무너무 화가 났습니다. 그래서 요겠겠죠. 예 갔다가 악어가 있는 연못에 집어넣어! 수상 같은 명령이 떨어졌습니다. 악어에 이제 연못에 빠뜨리면 악어에게 물려 죽는 거예요. 그게 이제 그 집안의 그 전통이었어요. 규율이었어요. 그래 이 늙은 종이 막 얼굴이 사색이 돼가지고 막 빕니다. 주인님 정말 잘못했습니다. 한 번만 용서해 주세요. 한 번만 용서해 주세요. 막 빌고 난리인데 절대 허락 안 해요. 황제가 옆에서 그 모습을 보면서 안 됐는지 일어났습니다. 원로원 양반, 이것만 용서해 주시오. 내가 와 있는데 즐거운 자리에 나를 위해서라도 용서해 주세요. 그랬겠죠. 용서해 달라고 그러는데도 이 원로원이 거절한 거예요. 우리 집에 이게 규율이고 전통입니다. 이거 깨지면 큰일 납니다. 그래 이제 막 죽게 됐어요. 그런데 황제가 일어나더니 와가지고서는 또 하나 도자기 있는 걸 가서 각 깨뜨려 버렸어요. 그리고서 하는 소리가 나도 이 고급 자기를 깨뜨렸으니 나도 연못에 집어넣으시오. 아무리 집안의 전통과 규율이 그래도 어떻게 황제를 집어넣어요? 결론이 뭐였어요? 황제를 못 죽이니까 그 나이 많은 종이 용서받은. 어저께부터 자꾸 설교를 준비하는데 왠지 그게 자꾸 생각이 나요. 우리는 우리의 죄 때문에 반드시 죽어야 돼요. 멸망당해야 돼요. 악어의 밥이 되어야 돼요. 근데 우리 황제 되시는 우리 예수님께서 대신 벌을 받으시고 우리를 구원해 주셨어요. 그래서 우리가 그분과 함께 있어야 돼요. 예수님과 함께 있어야 돼요. 다른 방법이 없어요. 예수님 뒤에 숨어야 된다니까요. 그 예수님과 같이 있어야 돼요. 예수님과 깊은 교제를 통해서 대화를 통해서 주님 나를 지배해 주세요. 나에게 지혜를 주시고 나를 이끌어 주세요. 나로 기독케 하시고 말씀을 읊조리게 하시고 묵상하게 하시고 의지하게 해주세요. 그래서 우리의 죄를 용서해 주실 뿐만 아니라 시험에 들지 않고 악한 자에게서 구원해 주시고 하나님 약속대로
늘 승리하고 넘어져서 다시 일어나서 하나님의 사죄 은총을 누리고 하나님을 기쁘시게 해드리는 승리의 그리스도인들 되게 하시옵소서. 아멘. 기도하시기를 부탁드립니다.